जय अंबे मित्रों। पोलीमर चैप्टर चाले छे। पोलीमर में क्वेश्चन 1 हवे आ रीतनो 2 मार्कनो एक प्रश्न फरजियात आवशे। आजे आपणे जुदा जुदा पोलीमर जोईशुं। तो पहेलो तफावत आपो एलडीपीई अने एचडीपीई। एलडीपीई एटले लो डेन्सिटी पोलीइथीन अने एचडीपीई एटले हाई डेन्सिटी पोलीइथीन। लो डेन्सिटी एटले निम्न घनता वाळो पोलीइथीन, हाई डेन्सिटी एटले ऊंची घनता वाळो पोलीइथीन। पोलीमराइजेशन प्रक्रिया तो तमने खबर छे। मोनोमर कयो? इथीन मोनोमर। आने शुं कहेवाय मित्रों? इथीन मोनोमर। केटला अणु? एन। पोलीमराइजेशन थशे, पोलीमर बनशे, पोलीइथीन पोलीमर। हवे पोलीइथीन पोलीमर बे रीते बने। पहली कंडीशन में 1000 થી 2000 वातावरण दबाणे 350 થી 570 केल्विन तापमाने O2 अथवा पेरोक्साइड उद्दीपकनी हाजरी में जो पोलीमराइजेशन करशो तो शाखीय पोलीमर बनशे। केवो पोलीमर बनशे? शाखीय पोलीमर। एटले आवी श्रृंखला होय, ए श्रृंखलानी वच्चे शाखाओ होय, आवो शाखीय पोलीमर बनशे, जेने लो डेन्सिटी पोलीइथीन कहे छे। जेने शुं कहे छे? लो डेन्सिटी पोलीइथीन। कोथळीओ जुओ छो तमे प्लास्टिक पेकिंगनी, तो बधी कोथळीओ एलडीपीई होय छे, बधी कोथळीओ एलडीपीई होय छे। एनो उपयोग कयो? तो विद्युत वाहक तारना कवर माटे कॉपरनो वायर होय एनी उपर जे कवर होय ए हेनुं होय छे? एलडीपीई। लचीला पाइप्स, आपणी घेर पाइप होय छे पाणी छांटवानी, ए पाइप बनावा, बॉटल बनावा, पाणी पीवो छो मिनरल वॉटर, ब्रिस्लरी वगैरह, तो एमां बॉटलो, रमकड़ा, तमे रमो छो खटारा ने बधुं आवे छे ने रमकड़ानुं, ओके, जे रमता होय एमना माटे, तो रमकड़ा वगैरह बनाववा शुं वपराय छे? लो डेन्सिटी पोलीइथीन। आवडे? हाई डेन्सिटी पोलीइथीन रिएक्शन तो आनुं आ ज छे, इथीन मोनोमर मांथी पोलीइथीन बने। पण जो द्रावक तरीके हाइड्रोकार्बन लीधो होय, टोल्युइन, बेन्जीन, कोई हाइड्रोकार्बन द्रावकनी अंदर 333 થી 343 केल्विन तापमाने 6 થી 7 वातावरण दबाणे ट्राई इथाइल एल्युमिनियम C2H5 3Cl वत्ता टिटेनियम ट्राइक्लोराइड के टिटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl3 के TiCl4 आ बेनु मिश्रण करो, एने जिग्लर नाटा उद्दीपक कहे छे। आ एमसीक्यू में पूछाशे। जिग्लर नाटा उद्दीपक ट्राइथाइल एल्युमिनियम वत्ता टिटेनियम ट्राइक्लोराइड, एनी हाजरी में आ कंडीशन में जो पोलीमराइजेशन करो तो रेखीय पोलीमर बने छे। रेखीय पोलीमर आ रीतनो कोई श्रृंखला हशे नहीं, वच्चे कोई खांचा नहीं होय, एटले एकदम डेन्स हशे। रेखीय पोलीमर बने छे, जेने एचडीपीई कहे छे, हाई डेन्सिटी पोलीइथीन। शेमा वपराय छे? तो कि मजबूत वस्तुओ बनावा, खुर्सी, टेबल, तम प्लास्टिकनी खुर्सीओ वापरो छे बधी एचडीपीई, बराबर। बालदी, कचरा पेटी तम जोया ज हशे। मजबूत बॉटलो, पछी मजबूत प्लास्टिकनी पाइप्स, एस्ट्रल पाइप्स ने बधी आवे छे, तो ये बधी बनावा माटे शुं वपराय छे? हाई डेन्सिटी पोलीइथीन। मोनोमर एनो ए, पण पोलीमर जुदा जुदा बने छे, कंडीशन जुदी जुदी छे। અહીં ઉદ્દીપક O2 પેરોક્સાઇડ હતો, ત્યાં કયો છે? જીગ્લર નાટા। તો આ તફાત મોસ્ટ આઈએમપી 2 માર્કનો પરફેક્ટ કરવાનો। આગળ વધીએ। હવે આ ટાઈપના બીજા પોલીમર જોઈએ બે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ। ક્વેશ્ચન 2 કરી દઉં છું। પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ એટલે પાન અને PTFE आने कहवाय पोली एक्रिलो नाइट्राइल।
પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ એટલે એને ટૂંકમાં કહે છે પાન. જોઈએ CH2 ડબલ બોન્ડ CH બોન્ડ CN, આને કહેવાય એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ. આના N અણુ. પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા ડેલ્ટા. ઉદ્દીપક કયો વાપરશો? તો સાયનાઇડ છે એમાં પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપક. સિમ્પલ. કયો ઉદ્દીપક? પેરોક્સાઇડ. ઊંચા તાપમાને પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પોલિમરાઇઝેશન થશે. પોલિમર લખતા આવડે? હાઉ મેની ટાઈમ્સ? N. આને કહેવાય પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ અથવા એને ઓર્લોન પણ કહે છે. એનું બીજું નામ કયું છે? ઓર્લોન. આ એક શાખીય પોલિમર છે. કેવો પોલિમર છે? શાખીય. બીજી કઈ વસ્તુ આના માટે લખાય? સમપોલિમર છે. હોમોપોલિમર છે. સમ એટલે હોમોપોલિમર છે. યોક્સિલ પોલિમર છે. કેવો છે? યોક્સિલ પોલિમર. મુક્ત મૂલક પોલિમરાઇઝેશનથી બને છે. શેનાથી બને છે? મુક્ત મૂલક પોલિમરાઇઝેશન થી બને છે. ઓકે. તો આ MCQ પૂછે કેવો છે? સમ અથવા હોમો અને યોક્સિલ છે. આગળ ડેફિનેશન ભણી ગયા. તે ઊન જેવો હોય છે. કોના જેવો હોય છે? ઊન જેવો હોય છે. ધેરફોર સંશ્લેષિત ઊનની બનાવટમાં વપરાય છે. આપણે જે સ્વેટર બેટર પહેરીએ છીએ સંશ્લેષિત ઊનના, તો સંશ્લેષિત ઊન બનાવવા માટે ઓર્લોન વપરાય છે. આવડે? તો આ 2 માર્કમાં આટલું લખીને આવવાનું. અહીં આગળ PTFE એટલે પોલી ટેટ્રાફ્લોરોઇથિન. CF2 ડબલ બોન્ડ CF2. ફ્લોરો કેટલા? ટેટ્રા. 4 ફ્લોરો. આ મોનોમર છે. ટેટ્રાફ્લોરોઇથિન. એનું પોલિમરાઇઝેશન કરવાનું. ડેલ્ટા. પરસલ્ફેટ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. કયું ઉદ્દીપક? પરસલ્ફેટ ઉદ્દીપક. કોઈ પણ પરસલ્ફેટ ચાલે. શું બનશે? CF2 બોન્ડ CF2 બોન્ડ ઓપન ચેન N ટાઈમ્સ. આને કહેવાય PTFE અથવા જાણીતું નામ છે ટેફલોન. એનું જાણીતું નામ કયું છે? ટેફલોન. ઓકે. આ પણ એક શાખીય પોલિમર છે. હોમોપોલિમર છે. હોમોપોલિમર એટલે સમપોલિમર. યોક્સિલ પોલિમર છે. પાઈ બંધ તૂટેને અણુઓ જોડાઈ જાય છે. ઓકે. એની લાક્ષણિકતા વિદ્યુતનો અવાહક છે. વિદ્યુતનો કેવો છે? અવાહક છે. ટેફલોન કોટિંગ ચડાવવા. વાસણોમાં ટેફલોન કોટેડ આવે છે. વાસણો તમે જે વાપરો છો, મમ્મી જે કઢાઈને બધું વાપરે, હવે એમાં ટેફલોન કોટેડ આવવા માંડ્યા બધા સાધનો. એલ્યુમિનિયમનું હોય પણ એના ઉપર ટેફલોનનું કવર ચડાયેલું હોય. તો ટેફલોન કોટિંગ. ઊંજણ તરીકે. ઘસારાનો પ્રતિકાર કરવા ઊંજણ તરીકે ટેફલોન વપરાય છે. ટેફલોનના બીજા બધા બહુ ઉપયોગ છે પણ આ 2 મેઇન ઉપયોગ છે, ઊંજણ તરીકે અને કોટિંગ ચડાવવા માટે. તો આમાં પણ આટલું જ લખો એટલે 2 માર્ક. અને તફાવત પૂછે ટેફલોન અને ઓર્લોન, તો તમારે આખું લખવું પડે. ટેફલોન અને ઓર્લોન. આવડે? હવે અહીંયા ગાડી કમ્પ્લીટ ને? હવે હું અહીંયા ગાડી બેન્ઝીન દોરી દઉં
અહીં શું દોરી દઉં મિત્રો? બેન્ઝીન. તો અહીં પણ શું આવશે બોલો તો? પોલિમરાઇઝેશન કરશો તો અહીં પણ શું આવશે? બેન્ઝીન. ઉદ્દીપક આનો આ નહીં વપરાય, એનાયોનિક પોલિમરાઇઝેશન થશે. કયું થશે? એનાયોનિક પોલિમરાઇઝેશન. ઓકે. આને કહેવાય સ્ટાયરીન મોનોમર. કયો કહેવાય? સ્ટાયરીન. તો આ કયો થઈ ગયો? પોલિસ્ટાયરીન. આને કહેવાય પોલિસ્ટાયરીન. તો અહીં આગળ આવે પોલિસ્ટાયરીન. ઓકે. શાખીય છે, સમપોલિમર છે, યોક્સિલ પોલિમર છે, મુક્ત મૂલક નથી, એનાયોનિક છે. કેવો છે? એનાયોનિક. આના ઉપયોગ સમપોલિમર છે. આ એક ઉપયોગ કઈ? ટેલિવિઝન, ફ્રીજ, એસી વગેરેના કવચ બનાવવા. તો ટેલિવિઝનની બહારનું જે કવર છે અથવા ફ્રીજની બહારનું જે કવર અથવા એસીનું જે ઉપરનું કવર હોય એ બધું શેના હોય છે? પોલિસ્ટાયરીન. પોલિસ્ટાયરીન. ઓકે. એના બીજા ઉપયોગો ઘણા છે સ્ટાયરીનના, બરાબર, પણ મેઇન ઉપયોગ ટેલિવિઝન, ફ્રીજ, એસી વગેરેના કવચ બનાવવા માટે વપરાય છે. અને સ્ટાયરોફોમ પેકિંગમાં વપરાય છે. તમે ટેલિવિઝન આવે તો સફેદ રંગનું ફોર્મ આવે છે પેલું જોડે, કે ટીવી તૂટી ના જાય ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં, સફેદ રંગનું પેલું હલકું એ સ્ટાયરોફોમ કહે, જેને તમે થર્મોકોલ કહો છો. જેને શું કહો છો? થર્મોકોલ. એ થર્મોકોલ બીજું કંઈ નહીં, સ્ટાયરોફોમ છે. આ જ સ્ટાયરીન હોય એનો પોલિસ્ટાયરીન બને, એમાં ફોર્મ બની જાય એટલે થર્મોકોલ થઈ જાય. ઓકે. આ બાજુ બીજો એક લખી દઈએ પોલિસ્ટાયરીન જોડે. એના જેવો જ પોલીપ્રોપીન છેક છેલ્લે 15.5માં આપ્યો છે. પોલીપ્રોપીન. તો અહીં આગળ શું આવશે? CH2 ડબલ બોન્ડ, CH બોન્ડ, અહીં શું આવે? CH3. આ શું થઈ ગયો? પ્રોપીન મોનોમર. એન અણુ. પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા ડેલ્ટા. શું બનશે જલ્દી? CH2 CH, આ CH3 એવો ને એવો, ઓપન ચેન, હાઉ મેની ટાઈમ્સ? n ટાઈમ્સ. આને કહેવાય પોલીપ્રોપીન પોલિમર. પોલીપ્રોપીન પોલિમર. ઉપયોગ શેમાં થાય? તમે જાણો છો, રમકડા, પાઇપ, રેસા વગેરે બનાવવા માટે. તો આના ઉપયોગ પોલીઇથિન, લો ડેન્સિટી પોલીઇથિન, એના જેવા જ છે પોલીપ્રોપીન. ઓકે. બીજી એક વસ્તુ આ 2 માર્કમાં પૂછે, પોલીપ્રોપીનનું બંધારણ લખી ઉપયોગ લખો. પોલીપ્રોપીનનું બંધારણ લખી ઉપયોગ લખો. આવડે આટલું લખતા? ઓકે. પોલિસ્ટાયરીન કેવો પોલિમર છે? સમ. તો આ પણ કેવો પોલિમર છે? સમ પોલિમર છે. કેવો છે? સમ એટલે હોમોપોલિમર ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. ઓકે. યોક્સિલ છે. કેવો છે? યોક્સિલ. પાઈ બંધ તૂટે ને અણુઓ ઉમેરાતા જાય છે. આવડશે તમને? ઓકે. તો છેલ્લામાંથી 2 તો આપણે લઈ લીધા. હજુ એક પોલિમર લઈએ. આટલા યાદ રહેશે? પોલિસ્ટાયરીન, પોલીપ્રોપીન. ઓકે. હવે જો હું અહીં Cl લખી દઉં તો આ થઈ જશે વિનાઇલ ક્લોરાઇડ. આ શું થઈ જાય મિત્રો? વિનાઇલ ક્લોરાઇડ. તો અહીં પણ Cl આવે, સેમ પોલિમરાઇઝેશન. તો આ થઈ જશે પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે PVC. તમે નામ બહુ જ સાંભળેલું છે, PVC, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ. તો એવું પૂછે, વિનાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ પોલિમર બંધારણ દોરો. આનો 1 માર્ક. ઉપયોગ લખો. આનો ઉપયોગ રેઇનકોટ, પાકીટ, જાકીટ, પટ્ટા, પગરખાં, બોટલ્સ, પાઇપ,
બધું જ બનાવવા વપરાય છે. રેનકોટ, પાકેટ, જેકેટ, પટ્ટા, પગરખા, બૂટ, ચપ્પલ બધું જ બનાવવા વપરાય. શું વપરાય? પીવીસી, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ. તમારી ઘેર પેલું શું કહેવાય નીચે પાથરે છે ને ફ્લોરિંગ, વિનાઇલ ફ્લોરિંગ કરવા, એ પણ આવે. હવે તો નવું છે, વિનાઇલ ફ્લોરિંગ કરવા. કાર્પેટ પાથરે છે ને કાર્પેટ, એ વિનાઇલ ફ્લોરિંગ કહેવાય. તો આ બધા એના ઉપયોગ છે, બધા જ વિનાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ. આવડે તમને? હમણાં જેવો જ પોલિમર છે. આગળ વધીએ. ટાઈમ થાય જ કે છે. હા, ચોપડીની સિક્વન્સ પ્રમાણે લઈ જાઉં છું. મેં છેલ્લા ટેબલમાંથી પહેલા 3 લઈ લીધા. હવે આગળ વધીએ આપણે. હવે સંઘનન પોલિમર તરફ જઈએ. સંઘનન એટલે 2 અણુ જોડાય અને કશું ને કશું દૂર થાય. તો એમાં પહેલો છે ક્વેશ્ચન 3, નવો નાખજો. નાયલોન 6,6 અને બીજો છે ટેફલોન, ટેરિલિન અથવા ડેક્રોન. ટેરિલિન અથવા ડેક્રોન. હવે આપણે જોઈએ. આ તમને નાયલોન 6,6 મિનિમમ 2 માર્કમાં અલગથી પૂછે, બનાવટ અને ગુણધર્મો. તો એના મોનોમર યાદ રાખવા પડશે. COOH, CH2 4 times, COOH. આને કહેવાય એડિપિક એસિડ અથવા હેક્ઝેન ડાયોઇક એસિડ વત્તા NH2 CH2 6 times NH2 HMDA એટલે હેક્ઝામિથિલિન ડાયએમાઇન. હેક્ઝામિથિલિન ડાયએમાઇન. આ બેનું સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન ગરમ કરવાના, સંઘનન કરવાનું, સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન 553 કેલ્વિન તાપમાન અને ઊંચું દબાણ. n પાણીના અણુઓ દૂર થાય. પાણીના કેટલા અણુ દૂર થાય? n. આના કેટલા અણુ લેવાના? n. આના n. બંને મોનોમર જોડાશે. કેવી રીતે જોડાશે? અહીં C ડબલ બોન્ડો, અહીંથી શું જશે? OH. યાદ રાખજો. આ CH2 how many times? 4 times. C ડબલ બોન્ડો, બોન્ડ આ જોડાશે અહીંથી. NH bond CH2 how many times? 6 times. Bond NH open chain n times. આ એનો રિપીટિંગ યુનિટ છે, આવર્તનીય એકમ. આટલો મોટો આ અણુ. આમાં મોનોમર એડિપિક એસિડના 6 કાર્બન અને બીજો મોનોમર HMDA એના પણ 6 કાર્બન હોવાથી એનું નામ શું પડ્યું છે? નાયલોન 6,6. અહીં કેટલા કાર્બન દેખાય? 6. અહીં પણ કેટલા છે? 6. એટલે નાયલોન 6,6. તેમાં પ્રબળ હાઇડ્રોજન બંધ હોય છે. કેવા હાઇડ્રોજન બંધ હોય છે? પ્રબળ. માછલા પકડવાની જાળી, ટૂથબ્રશના રેસા, તમે ટૂથબ્રશ વાપરો છો એના રેસા, માછલા પકડવાની જાળી, દોરડા, ટાયર વગેરેમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. તો ઉપયોગો લખ્યા 1 માર્કમાં. શું લખ્યા? માછલા પકડવાની જાળી, ટૂથબ્રશના રેસા, દોરડા, ટાયર વગેરેમાં બહુ જ વપરાય છે. આ લખો, આનો 1 માર્ક અથવા 2 માર્ક. અને પ્રબળ હાઇડ્રોજન બંધ હાજર હોય છે.
અને આ રીસાઓ છે. આ શું છે? નાયલોન 66 એ રીસાઓ છે. આ રીસાઓ છે. કાપડમાં પણ વપરાય. ટેરિલિનમાં શું છે? તો આ એક સંઘનન પોલિમર છે, એ તો ખબર પડી ગઈ. ઓકે, ટેરિલિન અહીં આવશે. ડાયમિથાઇલ ટરફથેલેટ, ટરફથેલિક એસિડ લીધો છે અહીંયા ગાડી. COOH, ટરફથેલિક એસિડ. કયો એસિડ લીધો? ટરફથેલિક એસિડ. હામે છે બેન્ઝીન 1,4-ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ. એનું IUPAC નામ બેન્ઝીન 1,4-ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ વત્તા OH CH2CH2OH ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. આ બેનું સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન. આગળ બધા શીખ્યા યોગશીલ હતા, હવે કશું દૂર થાય છે એટલે સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન. આના અણુ ટેમ્પરેચર કેટલું રાખશો? સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન 420 થી 460 કેલ્વિન. એન્ટીમની ટ્રાયોક્સાઇડ ઉદ્દીપક વપરાય છે. ઝિંક એસિટેટ CH3COO2Zn ઝિંક એસિટેટ અને Sb2O3 એન્ટીમની ટ્રાયોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા શું બને છે? ટેરિલિન અથવા ડેક્રોન બનાવો જોઈ. તો કે બેન્ઝીનની રિંગ C ડબલ બોન્ડ, અહીંથી OH જ જાય, અહીંથી OH જાય, -NH2O. અહીં C ડબલ બોન્ડ O રહી ગયો આ બાજુ. ઓકે, અહીં શું આવે? O. અહીંથી શું જશે? H. CH2 બોન્ડ O. હાઉ મેની ટાઈમ્સ? N ટાઈમ્સ. આને કહેવાય ટેરિલિન અથવા ડેક્રોન. ટેરિલિન કાપડ ઉદ્યોગમાં ખૂબ વપરાય છે. એકદમ મુલાયમ રેસા હોય છે. એનો ઉપયોગ હેલ્મેટ બનાવવા, પહેલાં તો કાપડ ઉદ્યોગમાં, બીજો હેલ્મેટ બનાવવા, કાચને મજબૂતાઈ આપવા. કાચની અંદર આના રેસા જો નાખી દે તો કાચને પણ મજબૂત બનાવી શકાય. જેટલો વધારે નાખો એટલો વધારે. કરચલી પ્રતિકારક છે, એટલે કાપડ ઉદ્યોગમાં ઊન અથવા સુતરાઉ કપડા સાથે, કાપડ સાથે મિક્સ કરીને મસ્ત કાપડ બનાવાય છે. કરચલી પડતી નથી. રિંકલ ફ્રી જેને કાપડ કહે છો તમે, અરવિંદ કે રેમંડમાં જશો તો રિંકલ ફ્રી. તો રિંકલ ફ્રી ત્યારે જ બને જ્યારે એમાં ટેરિલિન કે ડેક્રોન નાખેલો હોય તો. તો આટલું લખો, આના 2 માર્ક, અને ઉપયોગ લખો એનો 1 માર્ક. આવડે તમને? તો આ 2 પોલિમર છે. મોસ્ટ IMP આ તો પૂછાશે જ. નાયલોન 66 અથવા ટેરિલિન અથવા ડેક્રોન. ઓકે, હવે બીજા 2 પોલિમર જોઈએ, આમની નજીકના જ. હવે જો પાછળ ટેબલ જોશો તો એમાં આપ્યો હશે ટેબલ 15.5. એમાં ઇથિલિન ગ્લાયકોલ સાથે છે થેલિક એસિડ છે, તો COOH. આને શું કહેવાય મિત્રો? થેલિક એસિડ. થેલિક એસિડ એટલે
બેન્ઝીન 1,2 ડાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ. થેલિક એસિડ એટલે બેન્ઝીન 1,2 ડાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ. સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન થશે અને જે પોલિમર બનશે એને બંધારણ આ રીતે આવશે. પહેલો અણુ પહેલાં લઈ લો, નહીં તો આ. ઓકે, તો આ રીતે દોરાઈ મારથી. ઓકે, પૂછશે બંધારણ. અહીં સી ડબલ બોન્ડો, અહીં પણ સી ડબલ બોન્ડો દેખાય છે. અહીંથી ઓપન ચેન અને અહીં શું આવશે? O CH2 CH2O. હાઉ મેની ટાઈમ્સ? n ટાઈમ્સ. આ જે પોલિમર બન્યો આને કહેવાય ગ્લિપ્ટાલ. આને શું કહેવાય? ગ્લિપ્ટાલ. આ ગ્લિપ્ટાલ શેમાં વપરાય છે? તો કે રંગ અને લેકરના ઉદ્યોગમાં. એશિયન પેઇન્ટમાં જાઓ અને તમે ઓઇલ પેઇન્ટ કહો તો બધા ઓઇલ પેઇન્ટ એને એનિમલ પણ કહે છે. ઓઇલ પેઇન્ટને શું કહે છે? એનિમલ્સ. તો એનિમલ બનાવવા એકમાત્ર રેઝિન કયો વપરાય છે? ગ્લિપ્ટાલ. મોસ્ટ એમપી પેઇન્ટ ઉદ્યોગમાં રંગ એ પણ કયા? ઓઇલ પેઇન્ટ. ઇમલ્શન બનાવવા નહીં, ઓઇલ પેઇન્ટ. એનિમલ બનાવવા, બારણા અથવા બહારીને જે મારે છે તે પેઇન્ટ બનાવવા, ઓઇલ પેઇન્ટ બનાવવા. આવડે તમને? 2 માર્કનો. થેલિક એસિડ ને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન, બંધારણ દોરતા આવડવું જોઈએ. ગ્લિપ્ટાલ. ઓકે, આગળ વધીએ. ગ્લિપ્ટાલ લઈ લીધો આપણે. હા, હવે એક જોઈએ આની સાથે. આ પણ સંઘનન છે. ઓકે, અહીં એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ આગળના બંનેમાં. આમાં રિપીટિંગ યુનિટમાં આ એક ભાગ જુઓ છો તમે, સી ડબલ બોન્ડ ઓ બોન્ડ ઓ. એસ્ટર સાંકળ છે. કઈ સાંકળ? એસ્ટર સાંકળ. એટલે આ પોલિએસ્ટર પ્રકારનો છે. કયા પ્રકારનો છે? પોલિએસ્ટર પ્રકારનો. તો આની આગળ જે જોયો અહીં COOH હતું ને, ટરફ થેલિક એસિડ અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, એ પણ કયા પ્રકારનો કહેવાય? પોલિએસ્ટર પ્રકારનો પોલિમર. પોલિએસ્ટર, કારણ કે એસ્ટર ગ્રુપનું વારંવાર રિપીટેશન થાય છે. ઓકે, અહીં બીજો એક જોઈએ. આ રીતનું બંધારણ હોય અને અહીંયા હોય તમારો સી ડબલ બોન્ડ O. આ બધા CH2 છે. આ બધા શું છે? CH2. આ જે ખૂણો હોય એટલે શું સમજવાનું? C. સમજ્યા તમે? CH2 CH2. આને કહેવાય કેપ્રોલેક્ટમ. આને કહેવાય કેપ્રોલેક્ટમ. 7 ખૂણાનું બંધારણ થશે. વત્તા પાણી, એક અણુ નાખવાનો, 553 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરો. લગભગ એટલું જ 33 થી 43 આપ્યું છે, તો આપણે એ જ લખી દઈએ. 533 થી 543 કેલ્વિન ગરમ કરો. સ્વયં સંઘનન થશે. શું થશે? સ્વયં સંઘનન. એટલે કે આ જે કેપ્રોલેક્ટમનો અણુ છે એ અહીંથી તૂટી જશે. આ ભાગ તૂટશે આખો. તો અહીં શું આવશે મિત્રો? NH. આ બોન્ડ ઓપન. પછી CH2. હવે આ તૂટી ગયું ને આખું, આ તૂટી ગયું. તો અહીંથી આ બાજુથી લેશે CH2 કેટલી વાર? 5 વાર. 1 2 3 4 5. બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O. બોન્ડ હાઉ મેની ટાઈમ્સ? n ટાઈમ્સ. તો આમાં હવે C ડબલ બોન્ડ O પછી આનો આ યુનિટ પાછો અહીં હશે. અહીં શું હશે આગળ? NH. બોન્ડ CH2 હાઉ મેની ટાઈમ્સ? 5. બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O. પછી ચાલ્યા કરતું હશે. તો અહીં તમારો રિપીટિંગ યુનિટ કયો છે? CONH. અને એમાઇડ બંધ કહેવાય. કયો બંધ કહેવાય? એમાઇડ. તો આ પોલીએમાઇડ વર્ગનો પોલિમર છે. પોલીએમાઇડ વર્ગનો પોલિમર છે. પેલો કયા વર્ગનો હતો?
પોલિએસ્ટર વર્ગનો, બંને ગ્લિપ્ટાલ અને ટેરિલિન પોલિએસ્ટર છે, જ્યારે નાયલોન 6 અને નાયલોન 6 બંને પોલીએમાઇડ વર્ગના પોલિમર છે, કારણ કે રિપીટિંગ યુનિટમાં કોણ પુનરાવર્તિત થાય છે? એમાઇડ, CONH પુનરાવર્તિત થાય છે, એમાઇડ બંધ. આમાં મોનોમરના કેટલા કાર્બન પોલિમરમાં છે રિપીટિંગ યુનિટમાં? 6. ખાલી 5 ને 1 6, એટલે આને નાયલોન 6 એકલું જ કહે છે. આના રેસાઓ પણ દોરડા, કાર્પેટ, ટાયર વગેરે બનાવવા વપરાય છે. દોરડા, કાર્પેટ, ટાયર આ બધું બનાવવા શું વપરાય છે? નાયલોન 6. કપડામાં પણ વાપરી શકાય છે. તો અહીં તમારા મેઇન 4 પોલિમર ટેરિલિન, ગ્લિપ્ટાલ, 2 પોલિએસ્ટરના, નાયલોન 6 અને નાયલોન 6 પોલિએમાઇડ વર્ગના પૂરા થાય છે ટાઈમ?